मतलब तुसी रोड ते जा रहे हो भट्टी साहब जिहड़ा मर्जी तुहानूं फड़ के चपेड़ा मार दे तुहाडे कोल कोई राइट्स ही नहीं है कि तुसी ਉਹਦਾ दिफा कर सकते ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬ ਤੱਕ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ और वो अपने हक हकूक मंगना नहीं शुरू करेगा तब तक भाई तुसी डंकियां मारो भावें जहाज़ां ते बह के जाओ लोग तुहाडी इज्जत नहीं करते पहली गल तो कि तुहानूं अपने राइट्स का पता होना चाहिए राइट्स बेसिक राइट्स चलो लम्बे चौड़े नहीं बेसिक राइट की है वोट का हक तुहाडा सेहत इंसाफ तालीम ये बुनियादी हक ने ना तुहाडे मुआशरे च इंसाफ है ਤੁਹਾਡੇ जज खत लिखन डे ने कि जनाब साड़ी इज्जत जी महफूज नहीं है फिर आज़ादी हम मनाने आज़ादी का बुनियादी मकसद की होंदा है आज़ादी की डेफिनेशन की कि तुसी एक कानून और आयन के दायरे दे विच रहिंदियां होया अपने सियासी समाजी मुआशी मुआशरती और इकतसादी मामलात जिहड़े ने वो आज़ादी दे नाल ठीक निभा सको मैं सवाल करदा तुहाडे कोल कि 1947 तो ला के अज तक क्या तुसी मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट हो नहीं मुआशरती तौर पर इंडिपेंडेंट हो इत्थे एक बंदा नारा मारदा जी ओहदे सर तन से जुदा कि तुसी मजहबी तौर पर आज़ाद मैनू कोई एक ऐसा पॉइंट दस दो ना कि जिहदे विच तुसी कहो हाँ जी असीं खुद मुख्तार हाँ असीं आज़ाद हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं तुहाडा सज्जन तुहाडा वीर तुहाडा बेली अफजल भट्टी तो तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम गल वेले दी ते मेरे नाल मौजूद ने मेरे प्रोग्राम के तजियाकार जिहड़े अज बड़े दिनों बाद मेरे हत्थ आए ने जनाब जुल्फकार जट साहब बहुत शुक्रिया जट साहब सुनाओ ठीक हो खैर नाल सब तो पहले तो अपनी खैर खरीत दसो साडे नाज़रीन नूं वेखण वालियां नूं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मौजां ते जट साहब काफ़ी दिनों तो ना मेरे जहन च एक सवाल सी ते और यकीनन ये सवाल साढ़े बहुत सारे लोगों के दिलों के जहन के सी ते मैं समझदा सी कि इहदा जिहड़ा एक मौजू जवाब है ना मैनूं तुसीं दे सकदे हो साडे वेखण वालियां नूं 1947 अज तो 76 साल पहले एक हिजरत हुई हिंदुस्तान चो लोग पाकिस्तान च आए चंगे मुस्तकबिल की तलाश विच उत्थे जावांगे ते चंगा मुस्तकबिल मिलेगा ट्रेनां दे उत्ते लोग आए रेहड़ियां दे उत्ते बैठ के गड्डियां दे उत्ते जानवरां दे उत्ते जिहदे विचों बहुत सारे लोग मारे गए चंगे मुस्तकबिल की तलाश च ते यार अज 76 साल दे बाद फिर साडी कौम साडे नौजवान किश्तियां ते बह के डंकियां ला के चंगे मुस्तकबिल वास्ते मारे जाते पे ने 76 सालों के बाद अज साड़ी तरक्की फिर उत्थे असी अज फिर उत्थे खड़े हैं वो भी चंगे मुस्तकबिल वास्ते आए तो मारे गए इत्थों साडा नौजवान चंगे मुस्तकबिल वास्ते जांदा ते वो भी मारिया जांदा तुसीं वेखदे हो खबरां दे विच अखबार ते टैलीविज़न ते कि आए रोज़ मतलब किश्तियां जिहड़ियां ने साडियां वो डुबदियां ने तो वो नौजवान वो लोग जो मुस्तकबिल चंगा लभण वास्ते अपने बच्चों वास्ते अपने वालदैन वास्ते भाइयों भैनों वास्ते तो उन्होंने जालम मौजां की नज़र हो जाते हैं सियासत तो हट के इहदी की वजह वा किस तरह इन्हूं तुसीं वेखदे भट्टी साहब तुसीं दुख दी राह छेड़ी मेरी बरगर मैं गल बड़ी खुली डुली करांगा देखो हर बंदा लीडर नहीं होंदा जी ठीक है लोग ख्वाब पिछे चलते सारी कहानी होंदी है ख्वाब विखाण वाले जी जिहड़ा बंदा तुहानूं ख्वाब बेचदा है ना वो बेचदा की है अगर गल करिए 47 की 47 दे विच जदों वंड पई सी ना कहण नूं अज असीं सुणदे हां कि जी कराची वाले महाजर जिहड़े ने वो सब तो मजलूम ने फलानी जगह वाले जिहड़े ने सब तो ज़्यादा मजलूम ने जी ऐ साडे बजुर्ग ने असीं भी सारे जिमींदार घराने नाल साडा तलक जी दुनिया के अंदर अगर वालदैन बाल बच्चे तो बाद दे विच सब तो ज़्यादा किसी को प्यार होंदा ना तो अपनी ज़मीन के नाल प्यार होंदा ठीक है तो सब तो वड्डी कुर्बानी जिहड़ी 47 दे विच दित्ती सी वो पंजाब ने दित्ती सी वो भावें लैंदा पंजाब सी ते भावें चढ़दा पंजाब सी वजह की सी
ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਦਾ ਵੰਡਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਖਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਬ ਵਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਖਾਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਫਾ ਨਾ ਮਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਨ ਬਰਕਤ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਨ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਪੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ 6 ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੀਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਆ, ਬੜਾ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਹਿਜਰਤ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਖਾਬ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਬ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤ, ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਦਿਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ। ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡੁਗਲ ਗ੍ਰੇਸੀ। ਡੁਗਲ ਗ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ। ਡੁਗਲ ਗ੍ਰੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਡੁਗਲ ਗ੍ਰੇਸੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਖੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ। ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 1948 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ, ਇਹ 1948 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੁਗਲ ਗ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਤੌਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ 'ਤੇ ਵੜ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ। ਅਤੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰਿਆਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰ। ਉਹ ਕਰਾਰਦਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਵੰਡ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਨਾ, ਰੱਬ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਹ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਗੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਸਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੜੀਸਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੱਖਣ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 3-4 ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਰੱਖਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਇੱਧਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਗਵਾਦਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਬ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਲਾਈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਕ ਕਰਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਾਮੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਇਆ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਠੀਕ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ 1954 ਚ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਹੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖਾਬ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਬੁਰੀ, ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ। 14 ਅਗਸਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਮਨਾਉਣੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਆਇਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ, ਮੁਆਸ਼ੀ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਔਰ ਇਕਤਸਾਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਭਾ ਸਕੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਰ ਤਨ ਸੇ ਜੁਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਨਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਡੇ ਹੋ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਇਨ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1935 ਐਕਟ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਯਾਰ। ਵੇਚਣ ਕੁਛ ਡੇ ਹੋ, ਕਰਨ ਕੁਛ ਡੇ ਹੋ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹਿਜਰਤ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ, 1000 ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਭੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਾਸ਼ਊਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਾਸ਼ਊਰ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਸਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਸਰੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਗਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ? 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਆਸਤ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਦਰਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਆਸਤ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹਿੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੋ ਸਲਵਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਈਟਸ, ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ, ਚਲੋ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਿਹਤ, ਇਨਸਾਫ, ਤਾਲੀਮ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਜ ਖਤ ਲਿਖਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਨੰਬਰ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵੀ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਠੀਕ ਆ ਕਰ ਨਾ। ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਔਕਾਤ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾਓ ਦੌੜ। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੌੜ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਉਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬਕਵਾਸ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, 2-3 ਧਰਨੇ ਤੇ ਭੁਗਤਾਈ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਨੇ? ਯਾਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ, ਨਾ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ, ਨਾ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਕੀ? ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਸ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਹਿਜਰਤ ਤੁਸੀਂ 500 ਵਾਰੀ ਕਰੋ, 5000 ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦੀ ਗੀਤ ਬੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦੱਸੋ? ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਤਬ ਤੱਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡੰਕੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 50 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ 76 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਡੰਕੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਇਹ ਉਲਟਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜੀ।
ਇਹ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾ ਇੰਨੀ ਫਰਮਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜਵਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜਾ ਹੈ, ਕੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਖਲੋਵੋਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਭੱਟੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖੇ।